नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा गोटे प्राचीन लोककथा असुर बल मनीष बुद्धि। परिवेषण परशुराम बेहेरा। अगनागनी बनस्थ सेठी गोटे मस्त बड़ असुर थाए। से असुरर माँ बुढ़ी असुरुणी ता झियो टिमी असुरुणी बाटोई को फुसुलेई घर को डाकी आनती। तापरे 3 जन जाक मिलीमिशी खाती। दिने 4 जन बणिया पिला विदेश करने को बाहरिले। अलंकार गढ़ी पैसा रोजगार करिवे। जाऊं जाऊं घोर जंगल भितरे पहुंचिले। बेल बुड़ी आसुथाए। टिमी असुरणी तांकु देखि बड़ आदर सम्मान कला। सते जेमिति केते कालर चिन्हा। 6 तियण 9 भजा करी तांकु खाइबाकू देला। खाई सारला परे सोइबे। सेइथिपाई खट उपरे गोटे सप मसिणा पकईदेला। से खटरे मोटे 3 जन कष्टे मष्टे शोइबे। आउ जणे पर घर काहाकू कहिब। से गामुछा टिकी खट तले पारिदेला। गंठुलेटिकू मुंड तले देई निघोड़ निदरे शोई पड़िला। सेई घरे बुढ़ी असुरुणी गोटे छेली रूपरे बंधा हिताए। राति अधरे सेई छेलीटी खट तले शोइथिबा बणिया पिलाटिकू चाटिला। एमिति चाटू चाटू तार सबुतक रक्तकू शोषि नेला। सकाळु सकाळु 3 जन जाक सांग उठी देखिले जे तांको सांग बणिया साथीटी मरी शोइछि। केमिति मल्ला? खंडिया जगह देखि अनुमान कले जे ताकू साप कामुड़िछि बोली। ये दुर्जोग कथा से काहा घरे कहिबे। कांदी कांदी ताकू नै जंगल रे फिंगी देई आसिले। तहियार दिन टिमीर केते प्रकार गहना गढ़ा हला। टिमी बणिया पिलांकू भारी आदर कला। राति की बुढ़ी असुरुणी एमिति माया कला जे खटटी आहुरी अणओसारिया ही गला। मोटे 2 जन को जगह हला। आउ जणे गामुछा पकई तले शोइला। राति अधकू छेली से तल लोकटी को चाटिला। चाटू चाटू सबुतक रकत शोषि नेला। सकाळु बणिया पिला उठी देखंती जे तांको सांग देहरे आउ जीवन नाही। किए माइला? ए घरे निश्चय काल सर्प अछि। से दिन शोइबाकू जाई देखंती असुरुणी मायारे खटटी एते छोट हेई जाइछि जे मात्र जनकरू 2 जन शोइबाकू जागा नाही। कौन करिबे? लुगाकू लुगा बांधी देले। किछि विपद हेले जना पड़िबो। 2 जन जाक उठिकी कुआडे पळेइबे। राति अधकू छेली चाटिला। जनकू छाई निद हेइथिला। से चाउकिनी चमकी उठिला। हेले छेली ताकू चाटिलानी। ता संगीर मुहटाकू चाटिदेला। आखि नाक कान सबू खाइदेला। या देखि बणिया कुदा मारी डेईकी पळेई गला। टिमी कौठी थिला धाइला। बणिया पळेई जाइछि। टिमी असुरुणी ताकू पछरे गोड़ेइछि। जाई घोर जंगल भितरे पहुंचिले। बणिया पिलाटी प्राण विकल रे गोटे डेंगा गछ उपरकू चढ़ीगला। असुरुणी भुईंकू रामपुड़ी कामुड़ी पकेइला। गछकू दोहलेई देला। जाछाता करी असुर भाषारे ताकू गाली देला। हेले गछकू उठी पारलानी। सेउठू गोटे माया कला। क्षणक भितरे देखु देखु नाली कुहुड़ी कुआड़ू घड़ीक भितरे घटीगला। चाहू चाहू पुणी कुहुड़ी उभेई गला। ता भितरे दिसिला गोटे 16 बयसी सुंदरी। से बाहुना पकेइला। सते जेमिति ता घर मनीष ताकू अगनागनी बनस्थ भितरे छाड़ी देई कुआडे पळेई जाइचंती। एतिकी बेले जणे राजा पारिधिकी जाऊ जाऊ सेई 16 बयसी सुंदरी को भेटिले। तमे किए? काईकि एठी कांदुच? ए घोर बण भितरकू तमे केमिति आसिल? राजांकर एमिति कौन कथा शुणी असुरुणीर कोह बढ़ीगला। से कहिला, महाराज मो भाग्य बड़ मंद। जेउ पुरुषटीकू गछ उपरे चढ़ीथिबार देखुच से मो हाथ धरी बाहा हेइथिला। मु ता सांगरे घर संसार करी चलुथिली। एबे मते कौन कहूछि ना तू मो घरू बाहरी जा। मो बाप घरकू जीवा नारे मते शिखेई आनी एठी मते बण भितरे छाड़ी देई जाउछि। महाराज आपण ए कथा बुझंतु। महाराज पचारिले, किरे ये कथा कौन? तू याकू काहींकी छाड़ी जाउछु बण भितरे? बणिया कहिला, महाराज एइटा असुरुणी माया रूप धरिछि। मोर 3 भाईंकू ए खाई सारिछि। मते खाइब बोली बण भितरे गोड़ेइछि। हेले गछ चढ़ा शिखि नथिबारु मते से खाई पारुनी। महाराज मने मने भाबिले, एडे सुंदरी केबे असुरुणी हेई न पारे। ये टोका मिछ कहूछि। मन कथा मनरे रखी पचारिले, ताहले तू आकु तो सांगरे नबुनी?
ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଉଛି, ତାକୁ ମୁଁ ପାଟରାଣୀ କରିବି। ଗଛରେ ଚଢ଼ିଥିବା ବଣିଆ ପିଲାଟା ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଆପେ ବଞ୍ଚିଲେ ବାପର ନାଁ। ଏ ଅସୁରୁଣୀ କବଳରୁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କଲେ। ଏହା ବିଚାର କରି ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ଛାମୁ, ୟାକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ରାଜା ଟିମିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ନିଜ ନଅରକୁ ଫେରିଲେ। ରାଜାଙ୍କର 3 ରାଣୀ, 3 ରାଣୀଙ୍କର 3 ପୁଅ। ନୂଆ ରାଣୀକୁ ଦେଖି କାହାରି ମନରେ ସୁଖ ନାହିଁ। ନୂଆ ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ଆସିବା ଦିନଠାରୁ ରାଇଜ ଭିତରେ କେତେ କେତେ ଅଶୁଭ କଥାମାନ ଘଟି ସାରିଲାଣି। ରାଜବାଟିରେ ଶାଗୁଣା ବସିଲାଣି। କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଅକାଳ ମରଣ ହେଉଛି। ରାଣୀ ରାଜା ଘରେ ଯେତେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଅପୂର୍ବ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ବି ତାଙ୍କର ମାଉଁସ ଖାଇବାକୁ ମନ। ମାଉଁସ ମାନେ କଞ୍ଚା ମାଉଁସ, ରକତ ଟୋପା ଟୋପା ଝରୁଥିବ। ହେଲେ ଇଏ ଅଭିଲା କଥା ସେ କାହା ଆଗରେ କହିବେ? ରାତି ଅଧରେ ଲୁଚି ଛପି ଯାଇ ହାତୀଶାଳ, ଘୋଡ଼ାଶାଳ କି ଗୁହାଳ ଭିତରେ ପଶନ୍ତି। ଯାହା ହେଲେ ଗୋଟେ ଖାଇ ପୁଣି ଅନ୍ତପୁର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସନ୍ତି। କୁଢ଼ କୁଢ଼ ହାଡ଼ ଜମେ। ବାଘ ନାହିଁ କି ଭାଲୁ ନାହିଁ, ୟାକୁ ଖାଉଛି କିଏ? ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି ରହିଲେ। ରାଣୀମାନେ ଗୋଡ଼େ ଗୋଡ଼େ ଜଗିଲେ। ଏସବୁ କଥା ତାଙ୍କ ନୂଆ ସଉତୁଣୀର କାମ, ତାକୁ ସେ ଧରେଇ ଦେବେ। ତା ଆଗରୁ ସାନ ରାଣୀ ତର୍କି ଗଲେ। ଯାଇ ମହାରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଇଏ ଯେଉଁ ହାଡ଼ ସବୁ ଗଦା ହେଇଛି, ତାକୁ ତମର 3 ରାଣୀ ଆଉ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଗଦଉଛନ୍ତି। ରାତି ଅଧରେ ଉଠି ସେମାନେ ହାତୀ ଘୋଡ଼ାକୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଖି ଛୁଇଁ କହୁଛି, ଏ କଥା ସତ। କଅଁଳ କହି ନୂଆ ରାଣୀଙ୍କ କଥାରେ ରାଜା ଭାସିଗଲେ। ସତ ମିଛ ଆଉ କିଛି ପରଖିଲେନି। ନୂଆ ରାଣୀଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଗଲେ। ଗୋଟିଏ ବାମ୍ଫି ଖୋଳା ହେଲା। କେମିତି ପାଣି ପଡ଼ୁଛି ଦେଖିବା ଲାଗି 3 ରାଣୀ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡକେଇଲେ। ସେମାନେ ଯେମିତି କୂଅ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, କୂଅ ଭିତରକୁ ପେଲିଦେଲେ। କୂଅରେ ବେଶୀ ପାଣି ନଥିଲା। ଫାନ୍ଦକୁ ଧରି ରାଣୀମାନେ ରହିଗଲେ। ପିଲାଏ ଭୋକରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହେଲେ। କାନ୍ଦଣା ଶୁଣି ସାନ ରାଣୀ ହସିକି ଆକାଶ ଫଟେଇଲା। ରାଜା କିଛି ନ ଜାଣିଲା ପରି ହେଇ ରହିଲେ। ପିଲାଏ ହାଲିଆ ହେଇ ରାଣୀମାନଙ୍କ କୋଳରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ରାଣୀମାନେ ପାଣି ପିଇକି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ପୁଅଙ୍କ ଦେହରେ କଣ୍ଟା ଝୁଲୁଥାଏ। ଦିନେ ବଡ଼ ରାଣୀ କହିଲା, ଆମ ସାନ ରାଣୀଙ୍କ ପୁଅ ସବୁଠୁ ଚାଲାକ। ଚାଲ ତାକୁ ଆମେ ଉପରକୁ ଉଠେଇଦେବା। ସିଏ ଯେମିତି ହେଲେ ଆମକୁ ଏଠୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ। ୟା ପରେ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଧ କାନ୍ଧ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇ ସାନ ରାଣୀଙ୍କ ପୁଅକୁ ଉପରକୁ ଟେକିଦେଲେ। ସାନ ପୁଅଟି ଯାଇ ଗୋଟେ ବଢ଼େଇକି ଭେଟିଲା। ତାର ସବୁ ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ତା ଆଗରେ କହିଲା। ବଢ଼େଇଟି ଦୟାକରି ତାକୁ ଘରେ ରଖିଲା। ଗୋଟିଏ କାଠର ଘୋଡ଼ା ଦେଲା। ତା ଉପରେ ଚଢ଼ି ସେ ଖଣ୍ଡିଏ ଚାକିରି ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କ ଛାମୁରେ ହାଜର ହେଲା। ରାଜା ଚିହ୍ନି ନ ପାରି ପଚାରିଲେ, ତୁ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛୁ? ପିଲାଟା କହିଲା, ମୋତେ ଖଣ୍ଡେ ଚାକିରି ହୁକୁମ ହଉ। ରାଜା କହିଲେ, ଆରେ ତୁ କି ଚାକିରି କରିବୁ? ସାନ ପୁଅ କହିଲା, ଛାମୁ, ମୁଁ ଜଗୁଆଳି ଚାକିରି କରିବି। ରାଜା ତାକୁ ଜଗୁଆଳି କରି ରଖିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ସାନ ପୁଅ ସବୁଦିନ କିଛି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ତା ମାଆମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଆସେ। ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ 3 ରାଣୀ ଆଉ ତାର ଭାଇମାନେ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ଦିନେ ସେ ପହରା ଦଉଛି। ବିକଟାଳ ରଡ଼ି ଶୁଣିଲା। କ'ଣ ହେଲା? ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଷଣ୍ଢ ମରି ଶୋଇଛି। ତା ତଣ୍ଟି କଣା କରି ସାନ ରାଣୀ ରକ୍ତ ପିଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ କଥା ସେ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା। ତା ଆଗରୁ ସାନ ରାଣୀ ଜଗୁଆଳିକୁ ତଡ଼ିବାର ଉପାୟ ପାଞ୍ଚି ସାରିଥିଲା। ସେ ସାକୁଲେଇ ହେଇଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ମୋ ଦେହ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି, ମୋତେ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି। ରାଜା ବୈଦକୁ ଡାକି ଔଷଧ ମୋଷଧ କଲେ। ସେଥିରେ କିଛି ଫଳ ହେଲାନି। ରାଣୀ କହିଲେ, ମୋ ଭାଇ ଏହାର ଔଷଧ ଜାଣେ। ସେ ଜଗୁଆଳି ଟୋକାକୁ ପଠାଅ, ସେ ଯାଇ ଔଷଧ ଆଣିବ। ରାଜା ତାକୁ ପଠେଇଲେ। ରାଣୀ ତା ହାତରେ ଅସୁରୁଣୀ ଭାଷାରେ ଗୋଟେ ଭାଷା ଲେଖିଦେଲେ। ଭାଇ ଜାଣିବ, ମୁଁ ଭଲରେ ଅଛି। ଯିଏ ଏଇ ଭାଷା ନେଇକି ଯାଉଛି, ସେ ହେଉଛି ମୋର କାଳଶତ୍ରୁ। ତାକୁ ପାଖରେ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଖାଇଦେବ, ନହେଲେ ଜାଣିବ ତମ ଭଉଣୀ ଆଉ ଜୀବନରେ ନାହିଁ। ସାନ ପୁଅ ବାଟରେ ଜଣେ ବାବାଜୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲା। ସେ ବାବାଜୀ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ବଣିଆ ପିଲା। 3 ସାଙ୍ଗ ମରିବା ପରେ ଏବେ ସେ ବାବାଜୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସାନ ପୁଅକୁ ଦେଖି ପଚାରିଲେ, ଆରେ ପୁଅ କୁଆଡ଼େ? ତୋ ହାତରେ ସେଇଟା କ'ଣ? ସାନ ପୁଅ କହିଲା, ଇଏ ହେଉଛି ସାନ ରାଣୀଙ୍କ ଭାଷା। ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ନେଇକି ଯାଉଛି। ବାବାଜୀ ତ ସାନ ରାଣୀଙ୍କୁ ଭଲ କରି ଜାଣିଛି। ବାବାଜୀ କହିଲେ, ଦେଖି ଦେଖି
ସେଥିରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି। ସାନ ପୁଅ ଚିଠିଟିକୁ ଦେଖେଇଲା। ବାବାଜୀ ତାକୁ ପଢ଼ି ସାରି ସବୁ କଥା ଜାଣିଲେ। ସେ ଚିଠିଟିକୁ ଚିରି ଦେଇ ବାବାଜୀ ନିଜେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଷା ଲେଖିଦେଲେ। ସାନ ଭାଇ ଜାଣିବ, ମୁଁ ଏବେ ରାଜ୍ୟର ରାଣୀ, ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ଇଏ ଯିଏ ତମ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ସିଏ ହେଉଛି ମୋର ବଡ଼ ପୁଅ। ୟାକୁ ଭାରି ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବ, ଭଲ ଖୁଏଇ ପିଏଇ ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧେଇ ଛାଡ଼ିବ। ସାନ ପୁଅ ସେ ଚିଠିଟିକୁ ନେଇ ଯାଇ ଅସୁର ମୂଲକରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ପିଲା ମାଉଁସ କାକୁଡ଼ି ପରି କଅଁଳ, ଦୁଆର ମୁହଁକୁ ଆଧାର ଆସିଛି ଦେଖି ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ ପାଟିରୁ ଲାଳ ବୋହିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଭାଷା ପଢ଼ି ତା ମନ ବଦଳିଗଲା। ସେ ଭାରି ଆଦର ସମ୍ମାନ କଲା, ଭଲ ମନ୍ଦ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା, ଝିଅର ହାନି ଲାଭ କଥା ପଚାରିଲା। ୟା ଭିତରେ ଚରି ବୁଲିକି ମାମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଭଣଜାକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। କହିଲା, ଭଣଜା, ଯଦି ଆସିଛୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଏଇଠି ରହ। ସତରେ କ'ଣ ତୁ ଆଉ କେଉଁଦିନ ଆସିବୁ? ଏତେ ଦୂର ବାଟ କୋଉ ରାଇଜ? ଭଉଣୀ ମୋର ଗଲା ଯେ ସିଆଡ଼େ ରହିଲା, ଦିନେ ହେଲେ ଆମ ଦୁଆରକୁ ଆସିନି। ତହିଁ ଆର ଦିନ ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ ଆଉ ତା ପୁଅ ଚରିବାକୁ ଗଲେ। ସାନ ପୁଅ ଘର ଜଗିକି ରହିଲା। ସବୁ ଘର ଦୁଆର ବୁଲିକି ଦେଖିଲା। କୋଉଠି କୁଡ଼ କୁଡ଼ ହେଇ ହାଡ଼ ଗଦା ହେଇଛି ତ କୋଉଠି ସୁନା ରୂପା ଅସିରିପି ଗଦା ହେଇଛି। ବେଳ ବୁଡ଼ିଲା ବେଳକୁ 2 ଜଣ ଯାକ ଚରି ବୁଲିକି ଆସିଲେ। ସାନ ପୁଅ କହିଲା, ଜେଜେମା, ମୋ ମା କହେ ତୋ ଜୀବନ ତୋ ଦେହରେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଜେଜେମା, ତୋ ଜୀବନ କୋଉଠି ଅଛି କହିଲୁ? ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ତୁ ଅଜ୍ଞାନ ପିଲା, ଯଦି କାହା ଘରେ କହିଦବୁ ଜାଣିବୁ ମୋ ଅସୁର କୂଳ ବୁଡ଼ିଲା। ସାନ ପୁଅ କହିଲା, 7 ଥର କରି ବିଦ୍ୟାରାଣ ପକଉଛି, ମୋ ବୋଉ ରାଣ ପକଉଛି, ଏକଥା ମୁଁ କାହାରି ଆଗରେ କହିବିନି। କିଏ କ'ଣ ନିଜ କୂଳକୁ କେବେ ବୁଡ଼ାଏ? ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ କହିଲା, ତାହେଲେ ଦେଖିବୁ। ଏ ଯେଉଁ ଡାମରା କୁଆଟା ଦେଖୁଛୁ, ଏଇ ହେଉଛି ମୋ ଜୀବନ। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ କାଳିଆ ଘୋଡ଼ାଟା ଦେଖୁଛୁ, ଇଏ ହେଉଛି ତୋ ମାମୁଁର ଜୀବନ। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ମୟୂରଟା ଶାଳ ଗଛ ଉପରେ ବସିଛି, ସିଏ ହେଉଛି ତୋ ମାର ଜୀବନ। ଆଉ ଦେଖେ ମଝି ଅଗଣାରେ ଏ ଯେଉଁ ଗଛଟା, ୟାର 3ଟା ଡାଳ, ୟାର 3 ପ୍ରକାର ପତର, 3 ପ୍ରକାର ଫୁଲ ବି ଏଥିରେ ଫୁଟେ। ଆଉ ଏ ଫୁଲର ଖୁବ୍ ଗୁଣ ଅଛି। ୟାକୁ ଛୁଇଁଲେ ମଲା ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଯାଏ। ଧଳା ଫୁଲ ଛୁଇଁଲେ ହାଡ଼ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଏ। ନାଲି ଫୁଲରେ ମାଉଁସ ଲାଗେ। ଆଉ ଏ କଳା ଫୁଲକୁ ଛୁଇଁ ଦେଲେ ମୁର୍ଦାର ଦେହରେ ଜୀବନ ପଶେ। ସାନ ପୁଅ ସବୁ କଥା ଚୁପଚାପ ଶୁଣିଲା। ଦିନେ କେହି ନଥିଲା ବେଳେ ସାନ ପୁଅ ଆଗେ ଫୁଲ 3ଟି ତୋଳିଲା। ଖଣ୍ଡାରେ ଗୋଟିଏ ଚୋଟ ଦେଲା ଯେ ସେ ଘୋଡ଼ାଟା ବେକରୁ 2 ଖଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଡାମରା କୁଆର ତଣ୍ଟିକୁ ଚିପି ଦେଲା। ବୁଢ଼ୀ ରାମ୍ପୁଡ଼ି କାମ୍ପୁଡ଼ି ହେଇ ଧାଇଁଲା। ଟୋକା ଜୀବନ ନାଟି କଥା କାହା ଆଗରେ କହିଦେଲା କି? ଧାଇଁ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଟୋକା ସେ ଡାମରା କୁଆର ଡେଣା ଛିଡ଼ଉଛି। ସେ କାମୁଡ଼ି ଗୋଡ଼େଇ ଆସିବା ଆଗରୁ ଟୋକା ତା ବେକଟାକୁ ମୋଡ଼ିଦେଲା। ବୁଢ଼ୀ ରାଗରେ ଗୋଟେ ଗଛ ଉପାଡ଼ି ପକେଇ ଅରାଏ ଭୂଇଁ ବିଦାରି ହାତେ ଲମ୍ବର ଜିଭ କାଢ଼ି ମରି ପଡ଼ିଲା। ସାନ ପୁଅ ହାଡ଼କୁଢ଼ରେ ଫୁଲ ଛୁଇଁ ଜୀବନ ଦେଲା। କେତେ ମଣିଷଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବଣିଆ ସାଙ୍ଗ ବି ବଞ୍ଚି ଉଠିଲେ। ମୟୂରଟାକୁ ଧରି କାଠ ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ି ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଲା। ବାଟରେ ବଣିଆ ବାଆଜିକୁ କହିଲା, ତମ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୀବନ ପାଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଇନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତମର ଭେଟ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ସେଇ ଅସୁରୁଣୀର ଜୀବନ ନେଇକି ଯାଉଛି। ଏବେ ସେ ଯମପୁରକୁ ଯିବ। ଏତିକି କହୁ କହୁ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ କାଠ ଘୋଡ଼ାକୁ ଦୌଡ଼େଇଲା। ଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଭେଟିକି କହିଲା, ଛାମୁ, ରାଣୀ ମାଙ୍କ ମୁଲକରୁ ଗୋଟେ ଭଲ ମୟୂର ଆଣିଛି। ସେ ଭଲ ନାଚିପାରେ ଆଉ ଗାଇ ବି ପାରେ। ୟା କହି ମୟୂରକୁ ଜୋରରେ ଚିପିଦେଲା। ସେ କେଁ କେଁ ରଡ଼ି କଲା। ତେଣେ ରାଣୀ ଅନ୍ତପୁରରେ ରହି ଭେଁ ଭେଁ କାନ୍ଦିଲେ। ତାପରେ ସେ ମୟୂରର ଗୋଡ଼ ଟାଙ୍କ ଉପାଡ଼ି ଦେଲା। ତେଣେ ରାଣୀଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଗୋଟେ ଟାଙ୍କ ଛିଣ୍ଡିଗଲା। ସେ ଘୁଷୁରି ଘୁଷୁରି ଆସି ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ୟାକୁ ଶୀଘ୍ର ଶୁଳି ଦିଅ, ସେ ମୋ ଟାଙ୍କ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଏହା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଟୋକା ଆର ଟାଙ୍କଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ତେଣେ ରାଣୀଙ୍କର ଆର ଗୋଡ଼ଟା ବି ଛିଡ଼ିଗଲା। ମହାରାଜ ଏ କଥା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ଟୋକା କହିଲା, ମହାରାଜ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅସୁରୁଣୀ। ଇଏ ତମର ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ସବୁ ଖାଇଛି। 3 ରାଣୀଙ୍କୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ
ये कूओକୁ ପେଲି ଦେଇଛି। ये सारा राज्यर ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଇଥାନ୍ତା। ଭାଗ୍ୟକୁ ସେ ମୋତେ ତା ରାଜ୍ୟକୁ ପଠେଇଲା। ଏଇ ମୁଁ ତା ଜୀବନ ନାଟି ନେଇକି ଆସିଛି। ସତ କି ମିଛ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହା କହି ମୟୂରର ବେକକୁ ମୋଡ଼ିଦେଲା। ଏଣେ ରାଣୀ ଗୋଟେ ବିକଟ ଚିତ୍କାର କରି ନିଜର ଅସୁରୁଣୀ ରୂପ ଧରିକି ଚିତପଟାଙ୍ଗ ହେଇକି ମରି ପଡ଼ିଲା। କଳା ପାହାଡ଼ ପରି ମୁର୍ଦ୍ଦାରଟା ସେ ରାଜବାଟୀରେ ପଡ଼ି ରହିଲା। ସେଉଠୁ ସାନ ପୁଅ ସବୁ କଥା କହିଲା। ମା ପୁଅଙ୍କୁ ବାମ୍ଫି ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା। ରାଜାଙ୍କ ଅନ୍ତେ ରାଜୁତି କଲା। ଆଉ ସୁଖରେ ରାଇଜ ପାଳିଲା।